सितार भाई, आमा भाई, आपने कोई बात करनी है तो करिए, बस मैंने इतना ही सैन साहब मौजूद हैं आप? लगता है सैन साहब दूर हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल पीछे वाड़े झाड़ दिया है। असल बात यह है कि इनको ये समझाने की ज़रूरत थी, भाई आपका अगर तो सिर्फ किसी एक मकतबा फ़िक्र से झगड़ा है, मुखालफत है, इख्तलाफ है, फिर तो ये बात ज़ेब देती है कि बताएं भाई आपका किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। जब आपका झगड़ा सारी उम्मत से है, हर फ़िरके से है, तो आपको क्या लेना देना? कोई बरेलवी है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई वहाबी है, जो भी है। दूसरी बात यह है कि भाई हमें दावत दी जाए तो बताया जाए हम किस फ़िरके में आए। ये है वो दिमाग के अंदर जिसको हम बोलते हैं ना, ग्रूमिंग की हुई है कि हमारा ताल्लुक़ किसी फ़िरके से है, तो हमें बताया जाए कि हम इस फ़िरके से निकल कर किस फ़िरके में आए। अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हमारे एक दोस्त होते थे, वो कहते थे कि इनको, ये फ़लाँ बरादरी वालों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये अमीर हो चुके हैं, इनके घर में दौलत आ गई, लेकिन इनको यकीन नहीं आ रहा। यही हालात इनके हैं कि पूरी दुनिया में कुफर का फतवा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनको यकीन नहीं आ रहा कि इनका ताल्लुक मुसलमानों के किसी एक फ़िरके से तो नहीं है ना, मुसलमानों के किसी एक फ़िरके से तो नहीं है ना, कि वो किसी फ़िरके का पूछें भाई आप मुझे इस फ़िरके से निकाल कर किस फ़िरके में ले जाना चाहते हैं। भाई आपका ताल्लुक एक अलग कौम से है। मुसलमान तो सारे ही आपको डिसऑन करते हैं, कोई भी आपको ऑन नहीं करता, और आप खुद भी इख्तलाफ करते हैं तो सबसे इख्तलाफ करते हैं। ये तो नहीं है कि देवबंदियों से सिर्फ इख्तलाफ है। भाई इतनी सी बात है कि ये ज़हन में थोड़ी सी इनकी ना चाबी घुमा के सीधा कर दिया करें कि भाई आपका क्या झगड़ा किसी देवबंदी से है, तो चलो मैं बता देता हूँ मैं देवबंदी हूँ। अगर आपका झगड़ा शिया से, तो मैं शिया अपने आप को बना लेता हूँ। जब आपका झगड़ा सारे मुसलमानों से है तो आपको इससे क्या लेना देना है? जुर्रत करें, गैरत करें, बताएं अपना जनाब फ़िरका बताएं, फ़िरका बताएं। सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात जारी रहती है। अल्लाह इनको। आप हज़रत अबू बकर को गालियां देते हैं, तबर्रा पढ़ते हैं जी। जो हज़रत अबू बकर को गालियां देता है वो मुसलमान ही नहीं है। नहीं तो अभी तो आप शिया बन रहे थे, हैं? अभी तो आप शिया बन रहे थे। किसने कहा है शिया बन रहा? तो शिया गालियां देते हैं सारे। शिया हूं फिर। अच्छा, अब आराम आराम से बात करनी है, बारी बारी। शिया सारे गालियां देते हैं अबू बकर सिद्दीक को? तो मैं तो सबसे ये सुना। अगर आपने सुना है तो सुनी सुनाई बात आगे नहीं करते महफिल में बैठ के। नहीं, महफिल में बात करने के लिए मेरी बात सुने ना, महफिल में बात करने के लिए मोहतरमा पहले इंफॉर्मेशन सही लेकर आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होगी, सारी देते हैं। आपके पास नहीं है इंफॉर्मेशन, है ना? अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती तो आपको यही नहीं पता कि बरेलवियों का सारी फिक्र से भाई आपको मसला क्या है? बरेलवियों से क्या मसला है? आपने बात पूरी कर दी। बरेलवियों से क्या मसला है? शियों से क्या मसला है आपको? मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये तो इन लोगों की इंफॉर्मेशन का चले गए। शोर डाला मैं सामने आ गया। 1.5 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से मैं देख रहा हूँ ब्राड पे तो मचाया हुआ है। अल्लाह माफ करे। मैं आपको भाई आलमी को ठहर तो जाओ, भाई साहब ठहर तो जाओ। आप आलम है, आपको इतना सीख लो भाई, बात करनी है ना। सुन ले मोहतरम, आपने अपना महमूद बताया था नाम? हाँ जी, हाँ जी, महमूद नाम, मोहम्मद महमूद साहब मेरी बात सुने। दो बातें तो बिल्कुल इब्तदाई हैं। एक ये कि जो दीनी और मजहबी बात होती है उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको सही होनी चाहिए, हवाई बात, सुनी सुनाई बात नहीं कर। दूसरा ये कि गुफ्तगू करने के लिए इखलाकी कदरों को मलूज़े खातर रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं अकेला बोलता जाऊं, 1 घंटे तक शोर मचाया हुआ है, या आप ये अकेले बोलते जाएं शोर। सर आपकी सुनी है ना आमिर साहब? कितनी लंबी मैंने बात कर दी है? आपने खत्म किया तो मैंने शुरू की है। करें बात। चलिए, आप कर ले, खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। बस मेरी खत्म होगी, करें बात। हाँ जी, आपने अभी कहा कि अगर आपका देवबंदी से खिलाफ है तो मैं देवबंदी हूँ। आपने कहा जी मेरा अगर शिया से खिलाफ है तो मैं शिया बन जाता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आपको खुद नहीं पता कि आप क्या हैं, और आप बात कर रहे हैं जमात अहमदिया के साथ। जब आपको खुद अपना पता हो ना कि क्या है, तो फिर आगे बताइएगा मैं ये हूँ, मैं इस वक्त फिक्र को फॉलो करता हूँ, मैं हजरत जो बरेलवी साहब है उनको फॉलो, अहमद खान बरेलवी को फॉलो करता हूँ, या मैं देवबंद से मेरा ताल्लुक है। आप क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को काफिर समझते हैं। अगर बरेलवियों को ले लें, अब मेरी बात पूरी हो लेने फिर बोलिएगा। कितना टाइम रखेंगे तो बोलेंगे? कितना टाइम बोलना चाहते हैं आप? सर मैं तो आपको जितना खुला टाइम दिया था, मैं तो आपसे, मैंने तो 2 मिनट भी बात नहीं की, आपको 2 मिनट हो गए। सर
आपने अपनी मर्जी एक से 2 मिनट मैंने मिनट नहीं बात की की, ना, 60 सेकंड। आपने अपनी मर्जी से 2 मिनट नहीं की, मैंने तो आपको खुला टाइम दिया, मैं जब तो अब खत्म हो आप जाए मुझे कितने बता मिनट बात करना चाहते हैं ये तो बता देना। मैं बस ये मैं कहा 30-40 सेकंड मिनट बोल बस that's it, करें ठीक बात। है। तो आपको तो अपना ही नहीं पता, आप किसी के अकीदे को लेके चल रहे हैं, किसी के अकीदे पे आके आप तनकीद कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपना तो पता कर लें आप हैं क्या। आप कभी बन जाते हैं देवबंदी, कभी शिया बन जाते हैं, कभी बरेलवी बन जाते हैं। ताऊ जी के मेरा जिन्हें भी करना है मैं बन जाना वा, यानी कि जब मैं शिया की बात करूंगा आप कहेंगे ओए उन्होंने नहीं मानता, मैं देवबंदी की बात करूंगा ओए उन्होंने मैं नहीं मानता। और भाई किसी को एक को तो मानो, पहले मान के चलें, अपना बता दें, अपना पता कर ले पहले जाके कि आप क्या हैं, उसके बाद आके हमारा पता करें कि हम क्या हैं। जाकलाब अब कर ले आपने जो बात करनी है। अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप या तो जानबूझकर समझना नहीं चाहते थे फिर आपने इसलिए इस तरह की बातें की हैं, या फिर आपने मेरा ख्याल नहीं है ये कि पर्सनल पहले- अटैक ना करे बात, नहीं, मेरा ख्याल नहीं है ये कि पर्सनल पहले- अटैक ना करे बात समझाए ना। अच्छा मुझे बोलने तो देना। जो बोल मैंने रहे हैं बात आप। कही है मैं ये अर्ज करने लगा हूं मोहतरम कि आपने मेरी बात को समझा नहीं है, आपने मेरी बात की रूह को पकड़ा नहीं, जड़ को पकड़ा नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी के देवबंदी होने से, बरेलवी होने से, सुन्नी वहाबी होने से आपको मसला क्या, फर्क क्या पड़ता है, जबकि आपका ताल्लुक एक नए मुदय्ये नबूवत के ग्रोह से है जो सारे मुसलमानों के खिलाफ है। ये तो नहीं है कि उनका दावा नबूवत जो है वो देवबंदियों के खिलाफ है, उनका दावा नबूवत जो है वो बरेलवियों के खिलाफ है, उनका दावा नबूवत अहल हदीसों के खिलाफ है, हम्बलियों के खिलाफ है, शाफियों के, किसी एक के खिलाफ तो नहीं है ना, सारी उम्मत से अलग हैं आप। तो आपका ये सवाल है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये सवाल ही नॉनसेंस है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई शिया खुद को कहे, वहाबी कहे। हाँ, अकायद उससे पूछ लें, भाई आपको मैं जानता नहीं, आपके अकायद क्या है, आप क्या मानते हैं, ज्यादा मोटे मोटे 2-3 सवाल पूछ लें तो कोई सेंस। ये भाई म्यूट कर लें, आए हैं तो शोर करना शुरू कर दे, बीच में माइक खोल लिया। लुकमान साहब म्यूट कर लेंगे, लुकमान साहब म्यूट कर लेंगे। खान साहब म्यूट कर लें। पापा जानी साहब आप कंटिन्यू करेंगे या मैं अर्ज करूं उसको लेके आगे चलें? एक बात करनी है फिर आप कंटिन्यू कर लें, अगर आमिर साहब इजाजत दें तो। आमिर साहब सिर्फ 10 सेकंड की बात है, अगर आप सुन लें तो करें जी, इजाजत है, फिर मैं खत्म करता हूँ, फिर आप किसी और से तुम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात ये है कि आमिर साहब के इतने आप कहते हैं 5-6 सवाल पूछ लें तो आपको उनका अकीदा पता चल जाएगा। भाई एक सवाल में अकीदा पता चल जाना है, एक सवाल में। हुसैनी साहब आप मौजूद हैं, आपने उठाया बंदे को, उनका माइक और वो खुला है, सवाल बात ये नहीं है करने कि उसको। आप- लुकमान साई को नीचे उतार दो, लुकमान साई को नीचे उतार दो, वो अपना ऊपर आके वो भूल गया। खैर किसे और मारता है। जी आमिर नजीर साहब, अब मोहतरम बात यह है कि अगर कोई ये कहे, अगर आपसे मैं पूछूं कि अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को क्या आप सहीउल अकीदा मुसलमान समझते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को सही उल अकीदा समझते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? मैं उनसे जो इख्तिलाफ है हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन साहब का, मैं मिर्जा बशीरुद्दीन साहब के साथ खड़ा हूं। बस ऐसे ही जो मेरा कोई इख्तिलाफ किसी से होगा मैं बता दूंगा कि मेरा उनसे ये। मैंने आपसे पूछा ना, आपने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दे दिया। आप बताएं, अगर कोई ये कहे कि गैर मुकल्लदीन का रईस सनाउल्लाह अमृतसरी मुर्तद है और अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, तो आप उसकी राय से इत्तफाक करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे? मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि अगर आपके घर में इसी तरह के झगड़े, इससे भी गंदे गंदे एक दूसरे पे इल्जामात हों, कुफर के फतवे मौजूद, इल्जामात हों, कुफर के फतवे मौजूद हों, तो आप किस तरफ खड़े होंगे? मैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के साथ खड़ा हूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ मैं आपने मुझसे पूछा, अब मैं देने लगा हूं जवाब, होल्ड रखे, मैं देने लगा हूं जवाब। मैं किस तरफ खड़ा होऊंगा ये मैं बताने लगा हूं। अगर हमारे मुसलमानों में कोई इस तरह से झगड़ा करे, एक दूसरे की तकफीर करे, एक दूसरे के साथ तशद्दुद करे, तो हम उनको रोकेंगे,
कि भाई ये मुसलमानों के अंदर ये तकफीर जो है, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इसकी सख्त वईद सुनाई है, इसके लिए इस तरह की सख्ती रवा रखनी जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि तमाम मुस्लिम उम्मत उसके अकायद पर वाजे उसके अकायद हो जाए और वो वाकिफ हो जाए, उससे आशना हो जाए, वो उस पर फतवा दे दे कि हाँ ये बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज है, तो मैं तो उनको समझाऊंगा, ना मैं उसकी तरफ होऊंगा ना मैं उसकी तरफ होऊंगा। ये है जी मेरा जवाब। अच्छा, अगर कहा जाए सनाउल्लाह अमृतसरी के पैरोकार सब के सब काफर मुर्तद हैं और अजरुए हुक्म शरीयत जी ज़ाहिर मुर्तद अब आपने बात कर ली है, दूसरी बात आपके पास है कोई? नहीं, अभी रुके जरा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो भाई दूसरी बात का भी यही जवाब है, चित के कहने से म्यूट लगा चित के कहेंगे तो मैं भी खोल लूंगा लाहौर हाई कोर्ट का बयान जो आपने शेख अब्दुल रहमान ने लेकर आया, उसका क्या फायदा होगा? हौसला सोड़े क्यों पै ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? लो करो गल लंबी नहीं करनी, टाइम थोड़ा छोटा ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਨਾ। ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ भाई देखो आम तौर से किया जाता है कि सुनन लगे म्यूट लगा लेदा है, जुबान बाहर कट के भाई गल आ गई ਤੁਹਾਡੀ गल नहीं आई ना, गल ਜਦੋਂ आ जाएगी तो मैं चुप कर जाऊंगा। अमन जी को बात सुने बा म्यूट भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। म्यूट लाओ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਥੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੋਲ ਲੈਣ। अमन साहब म्यूट लाओ नहीं है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਮਿਊਟ ਲਵਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? अच्छा ये थे बैठे हैं, मैं टिकट ली है, पैसे देते ने ਟਿਕਟ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ म्यूट लाओ ਅਸਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਬਕ ਸੁਣੀ। अमर नजीर साहब अगर डेढ़ घंटा जमील भाई प्लीज आप नॉनसेंस गुफ्तगू ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। यार और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆਂ ਮਿਊਟ ਲਾ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ म्यूट ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੋਤੀ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਬੀਅਤ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੰਦ ਉਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਫਲਾਣਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਵਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਖਲਾਕ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸੋਚ ਹੋਏ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਵਾਹਬੀ ਨਜਾਸਤ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਗਲਾਸ। ਜੇ ਐਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। नजासत और मुस्लिम उम्मत हाओ तो सही लोंडेबाਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਵੇਖੋ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਤਾਅਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੰਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਐਸੇ ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕ नहीं है। हाँ पाक सरजमीन पढ़ो। लौंडेबाजी की वजह से गुजरात से बाहर निकला और इटली भाग गया, अपनी बुढ़ी से 3 होते छड़ के जा बगैर ये इस तरह शर्म कर रहे, हया कर रहे। नहीं, इस तरह ना करें। अच्छा ये नहीं करना, वापस आ जाएं। 4 और 5 जुलाई ये माइक 5 जुलाई के दरमियानी आंसर लगाकर झूठ सच नहीं हो जाता। जरा रुको।
फिर तमीज वापस होती है इतनी। देखिए हुसैनी भाई, हाँ जी, बारी बारी बात करनी चाहिए। बुनियादी सवाल दसो की है, सवाल की है ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। मेरा सवाल है वे कि जेड़ा कहते गैर मुकल्लदीन का रईस सनाउल्लाह अमृतसरी मुर्तद है, क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? इख्तलाफ क्या करते हैं। आप सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को सही उल अकीदा मुसलमान समझते हैं या नहीं? हाँ जी, समझते तो कौन हैं। सा मुश्किल सवाल है? समझते हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आप हाँ जी। समझते रहे, हाँ मैं जी। आम नजीर साहब से पूछता हूँ अच्छा, जिनको यही जवाब चलें जी, मैं दे देता हूँ। यही जवाब मैंने दिया है कि टोनी साहब, अगर कोई बंदा किसी दूसरे के बारे में इस तरह की शिद्दत इख्तियार करेगा तो उसको समझाया जाएगा। मैं तो उसको समझाऊंगा ना, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा ना मैं समझ उसके साथ जाएगा, खड़ा बड़े हूंगा। आराम से प्यार अगर से अब समझ अब ये जाएगा। देखें, अब ये जैसे देखें बाकी की कैसी- बातें सारी कैसी- आप लोग समझ जाते हो जब मतलब है समझाते सैनी हो, साहब, इस तरह बात नहीं हो सकती। समझाया जाएगा और मैं ये जवाब समझ दे जाते देना। हैं। चलो सैनी साहब गल कर देना। दसो। हुसैनी साहब ये क्या बात कर रहे हैं अमन नजीर साहब कि उसको समझाया जाएगा, और ये समझने की वजह से सारे एक गली में इकट्ठे हैं। ठीक और है। आज तक ये जो है ये इनकी मस्जिदें भी लॉक हो रही हैं पाकिस्तान में। ठीक बेचारा है। वो रो रहा है, इनका जब मौलवी अकी ना इलामा हसन लाई ज़हीर दा मुड़ा ठीक है, ठीक है। साड़ियां मस्जिदां नूं भी ताले पे लगदे ने। हाँ। ये समझाते हैं प्यार से। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ गई ਗੱਲ। चलो नहीं नहीं ये नहीं वो भी मैंने लग कहा। रहे हैं। अच्छा। नहीं ये नहीं मैंने कहा। मैंने तो ये कहा है कि ये आपस में एक गली में मुत्तहिद नहीं है और कहते हैं हम प्यार से समझ जाएंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं मैम, ये आपस में 72 फिरके जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ਉਹ 72 हमारा इजमा है, कितना? हम एक हैं। एक मिनट जरा रुको। रसूलुल्लाह ने 72 फिरके कहे ने या 73 कहे ने? टोटल 73 होंगे, उनमें से एक 73 कहने। 72 जहन्नमी ਇਹ होंगे। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ। अच्छा जी। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। चलें चलें छोटे छोटे ਇਹ 73 ਫਿਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ 73 ਬਣਨੇ ਨੇ? उम्मत मुसलिमा के ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ये डिटेल रसूल अल्लाह ने नहीं दी। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾफ ਹੋਏਗਾ? ये कहा कि ये जहन्नमी होंगे, इनके अकायद गलीज होंगे, गंदे होंगे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। तो रसूल अल्लाह की जात जो है बजाते खुद कुरान है, उन्होंने अगर ये फरमाया है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि फिरके बनाओ। नहीं कहा। आपने अंजार कीता है कि बेसिकली उन्हें ये इशारा कीता कि कुरान शरीफ दे नाल रहो और मेरी सुन्नत ਨੂੰ इख्तियार करो। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ वो मारूम रहेगा। तो चले फिर मुझे बता दें वो जो चलने वाले हैं किधर हैं, मैं मुझे भी उनकी शक्ल दिखा देंगी। ਉਹ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਤੇ। नहीं मेरी तो ऐसी शक्ल नहीं है, मैं तो मान रहा हूँ रहबर और रहनुमा कि जिसको मैं देखूं जो रसूल अल्लाह की सुन्नत पे चल रहा है, उनके अहकामात पे अमल कर रहा है, ताकि मैं उसके पीछे हो जाऊं। मैं दस देना। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ रहनुमा खुद रसूलुल्लाह ने नहीं वो तो फौत हो गए ना, वो नहीं है। नहीं फौत होने के बावजूद उन्होंने हाज़र नाज़र ने कब्र वसीयत ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। फिर तो ये बात है हुसैनी साहब के जो रसूल अल्लाह से उनकी वफा से 1, 2, 3 साल दूर थे जी। और वो रसूल अल्लाह के तरबियत याफ्ता थे, वो आपस में लड़ मरे थे। ऐसी तो 1400 साल दूर। सही बात है, ऐसे ही है। जो भी वाकयात हैं वो आपके सामने ही। हाँ जी। अब बात यह है कि इन सारे हकायक के अलरगम ये तो नहीं फरमाया कि जब इस तरह हो जाए तो फिर एक नबी आके आपको ठीक करेगा, इसका तो कोई बात नहीं। नबी रसूल ही रहेंगे। तालीम आपकी साहब ये सवाल ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ लेकिन बात ये है, बात ये एम्बुलेंस ठहरे बात कर लेने देना अभी। शुक्र है मैं नहीं बोलिया बेचा है। ये बता दे कि अगर इस उम्मत ने आपस में ही लड़ना है, रसूल अल्लाह को भी पता था जी कि
सुहाबा को भी जहन्नम की तरफ घसीटा जा रहा होगा जी 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 और ये गलतियां पैदा होंगी, और उसका सबूत ये है कि जैसे रसूल अल्लाह की वफात हुई है तो हजरत अली को भी जी। पकड़ के लेके गए हैं कि भी इस तू तरह ही, इस बैत तरह कर, है Yes, जी। बिल्कुल। और उसके बाद खुदा ने ये खैरुल उम्मत को एट देयर ओन छोड़ दिया। खैरुल उम्मत तो रसूलुल्लाह की वजह से है ना, तो रसूल अल्लाह की वजह से तो है। जो बाकी भी बनी इसराइल जो थी वो किसकी वजह से थी खैरुल उम्मा? वो बेहतरीन उम्मतों में शामिल थी, जिसके मतलब कुरान कहता है कि बनी इसराइल तुम बेहतरीन उम्मतों में हो। वो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि उनको अल्लाह ताला ने अपने लिए चुन लिया था, अल्लाह आलमीन, जो कुछ वहाँ जिक्र है वो वैसे ही है। हाँ। तो जो कुछ उम्मत में वाक़यात हुए हैं दरमियानी सदियों में या अब भी हो रहे हैं, ये सारे हक़ाइक़ हैं, ऐसे से कोई फिर हुसैनी साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह उम्मत चल रही है ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही रहेगी, इसका खुदा ताला ने बिल्कुल कोई हिदायत का सामान नहीं करना, हिदायत का बस सामान अल्लाह मियां चूज करके अमल करना है तो करो, नहीं तो लगे फिरो। नहीं, कोई बात ये है कि इंटरप्रिटेशन तो लाज़मन और हर आदमी को हक है। कुरान शरीफ आपके सामने है, आप उसे पढ़ते हैं। वो कौन इंटरप्रिटेशन करेगा भी जिस पे सारे हर बंदा करेगा। नहीं तो नबी करीम ने फिर क्यों आए थे? उनके पहले भी लगे फिर रहे थे लोग, अपने अपना दीन था, अपना अपना मुंह उठा के ऊंट बेमुहार फिर रहे थे। तो फिर रसूलुल्लाह की बैसत का मकसद क्या था? जो रसूलुल्लाह को नहीं मानते वो वैसे ही रहें बेशक, रसूलुल्लाह को नहीं मानते वो वैसे ही रहें बेशक, वो ठीक है, वो भी सही है। तो जो रसूलुल्लाह को मानते हैं वो भी तो वैसे ही है, तो फर्क क्या पड़ा? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह पर जो कलाम आया है उसको मानना, सिर्फ मानना, अमल नहीं करना। मैंने तो ये नहीं कहा। नहीं, मानने का मतलब क्या है कि उसका इम्पैक्ट इंसान की जिंदगी के ऊपर होना चाहिए। तो वो तो इंसान ने खुद करना है ना। अगर उसमें कहा गया नमाज पढ़ो, तो नमाज किसने पढ़नी है किसी के लिए? तो नमाज रोजा सब कुछ पहले भी था नबी करीम के से पहले। तो ठीक है, फिर उसमें जो ये समझता है कि वहां था तो वो रसूलुल्लाह को ना माने, उसी पे रहे, बस गल मुक गया। सिंपल चीज है, मतलब है कि फिर नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, फिर झगड़ा किस बात का? खुदा ने पहले भी वैसे ही थे बंदे, अभी भी वैसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, फर्क ही नहीं पड़ता। कुरान मनो हालत वैसी। तो ये जो कुफर और रसूल अल्लाह की पाक जात और हमने मानना है और हम मुसलमान हैं, जो इतना चुक के अपना दिन रात नारे लग दे, हम मुसलमान, हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे कोई इंसान है कि नहीं है, मुसलमान है कि नहीं है, ये जो गले में टंटने लटका के फिर रहे हैं, उसका फिर क्या मकसद है? फिर एवरीबॉडी इज एट देयर ओन। ऐसे ही है। हाँ, तो बस फिर ऐसे डिस्कशन आते ये किस चीज का झगड़ा है? अगर एंड रिजल्ट ये है कि हर बंदे की अपना अपना किबला है जी, अपनी अपनी दो ईंट दी मसीत है, अपनी अपनी मर्जी है, तो फिर ये कुफर इस्लाम और लोगों को कत्ले गारत और लोगों के ऊपर ये फतवे लगाना, ये कानून पास करना कि नहीं हम है वाली रसूल और हम है कुरान को मानने वाले, जड़ा नमाज पढ़ेगा उसके पीछे कुत्तों की तरह भागते हैं, नमाज पढ़ लियो, नमाज पढ़ लियो, नमाज पढ़ लिए और पढ़ लो। तो फिर ये बातें तो नहीं ना होनी चाहिए, अपनी मर्जी है हर किसी की। तो ये भी ठेकेदारी कैसे खत्म होगी? इसको करना चाहिए ना। बात ये है कि जहाँ तक माशरे का तल्लक है ना, उसमें लोग किसी न किसी मुल्क में रहते हैं। मुल्की इंतज़ाम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वॉच करता है कि वहाँ पे लोग कुछ आग लगाने वाले हैं, कोई शीशे तोड़ने वाले हैं, कोई लूट मार करने वाले हैं, कोई मकान तोड़ने वाले हैं। तो अगर वहाँ गवर्नमेंट हो तो वो इस लॉ एंड ऑर्डर से ठीक ट्रैफिक कंट्रोल भी करती है। तो गवर्नमेंट जो है इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लीगल रंग दे और इस्लाम का और दीन का रंग दे। जी। और लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर जो कब्जा ग्रुप है, गुंडा ग्रुप, वो इसको इस्लाम माने और कहे कि ये रसूल अल्लाह का दीन है, ये गुंडागर्दी, ठीक है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी तौहीन हो गई ना। और सीधे साधे लोग भी ये समझे कि ये रसूल अल्लाह का दीन है, गुंडागर्दी करना। जहाँ तक रसूलुल्लाह के दीन का ताल्लुक है ना, वो तो सिंपल है कि एक रसूलुल्लाह हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं और जिनकी सुन्नत पे हम अमल कर रहे हैं, दूसरा कुरान शरीफ है जिसकी कापी आपके भी घर में। ये दो ही बातें हैं, उसमें से पढ़ना और आपने जाती तौर पर अमल करना है,
बस वो है जी, कापियां सबके घर में पड़ी हुई सबके हैं घर में बस, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी अपनी है। इंटरप्रिटेशन भी आपने करनी है, आपके दिमाग में किसी और आदमी ने तो नहीं आके बैठना। हाँ, तो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो आपको पसंद आता है वो करें। तो वो जो इंटरप्रिटेशन करें हाँ जी। और जिसके बेस के ऊपर दूसरे इंसानों को उनकी जिंदगी को मुहाल करें और उसके ऊपर कब्जा करें कि तुम हाँ, हमारे कहने हाँ, पे चलो, हाँ, क्योंकि मेरी इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। हाँ, ये तो है ना कि मैं अपनी इंटरप्रिटेशन करूं और अपने ऊपर लागू करूं, मैं तो ठीक है जी। मैं इस मुश्किल को आसान कर देता हूँ। बात ये है कि इंसानों में पोलराइजेशन होती है, ग्रुप बन जाते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, क्लैश होते हैं, उसमें एक दूसरे के ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो दोस्त जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वो अपने आप को सच्चा समझते हैं, लेकिन वो परसिक्यूशन का शिकार होते हैं। तो उनके लिए ये हुक्म है कि अर्जुन फतवा जरूफिया, अल्लाह की जमीन वसी है, तुम उसमें हिजरत कर जाओ। अच्छा, और या फिर मौजूदा जमाने में दो कौमी नजरिए का एक असूल है कि जब आप किसी जगह रह रहे हैं और आप तबलीगी ग्रुप में, आपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ शामिल किया है, या आपकी अपनी एक एंटिटी है और आप समझते हैं कि वहां दूसरे मजहब के साथ आपका गुजारा नहीं होगा, तो फिर आप अलहदा वतन का मुतालबा कर दें। अच्छा, और अलहदा वतन में बना कर उसमें अपने मजहब की प्रैक्टिस करें। और अगर ऐसा करने में आप समझें कि कमजोर हैं, आप ऐसे नहीं कर सकेंगे, अंग्रेज आपकी मदद नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने और भी काम करने हैं, अब ये तो नहीं कि वो सारी उस तकसीम पे ही हमेशा करते रहे, तो उस सूरत में फिर आप खुद हिजरत कर जाएं। हिजरत किधर कर जाएं? ये इसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है कि किधर हिजरत करनी है। अल्लाह ताला ये सवाल पूछेगा ऐसे लोगों से जो कहेंगे हम तो बड़ी मार खा रहे थे, बड़ी तकलीफ थी, हम ये काम कैसे करते, नेकी कैसे करते, हमें तो लोग जीने ही नहीं देते थे। अल्लाह ताला उनको ये फरमाएगा कि तुम्हें नहीं पता था कि अर्जुल्लाह वासियतन फतहाजिरू फिहा। तो अल्लाह मियां ने ये ना बयान किया कि वीजे को टर्न अराउंड कैसे करना है। और अल्लाह मियां मैं नहीं पता सी कि 14वीं सदी वीजे का पासपोर्ट जड़ा ना लागू हो जाए। इंजी समझ लो। हाँ, तो वही मैं कहना, फिर अल्लाह मियां ने सारा कुछ नहीं ना एक्सप्लेन किया। जी ठीक है। हाँ, तो हुण फिर ਇਹਦਾ ਕੀ हाल हुण इस जमाने च कोई नवा नबी ते इस जमाने च लोग वीजे लेंदे ने और बाहर जांदे ने। हाँ, लेकिन हर किसी ਨੂੰ इजीली नहीं ना मिलता। वो तो हर एक के ये नसीब कहाँ कि वो प्यार की प्यास बुझाने को वो सात समुंदर पार है। या फिर उनका क्या हाल है कि जिनको इस चीज की रसाई नहीं है, आज करने के वो फिर उनके लिए मौत ही है। फिर वो तो वो कहना है काजी कुरान करीम वेची शायर वेची अपने लुक में हर चीज मिक्स करके दई हुंदे ने पे। कोई बात नहीं, करने दे, ऐसी कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोई गल बंबास्टिक साहब जितनी मैं गुफ्तगू हुण तक कीती है तुहाडे नाल, हाँ जी, हाँ जी, मैं ते नहीं चाहता ऐसी कोई गुफ्तगू करना, लेकिन जिस तरह तुसीं इरशाद फरमाया मैं उन सुन के कुछ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं नहीं नहीं, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं। को अकाबर दे मतलब को बुरी गल कह देती होवे। बात तो ये है कि जिस पाक जात को हम रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, जी जी, उसको मुसलमानों ने अपने आप को बड़ा फख्र छाती निकाल के जो कहते हैं बेशर्मी के साथ कि हम मुसलमान, उस पाक जात को नाउज़ बिल्लाह इन्होंने फसाद का जरिया बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम यार, मौलवी साहब नाल एक गल करना चाहना यार। हर गंदा और गलीज काम यार मैं भी साथ ताहिर भाई, आप सब के ऊपर ये हमला है ना, ये बात अच्छी लगता गल मुकम्मल हो गई है ऐसे कहना। जी जी, मैं मौलवी साहब नाल एक गल कर लेने दो। जी जी, कर लो करो। मौलवी साहब जी जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਸਕੰਕ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਦ ਮਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੰਕ ਮਸਲਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਦ ਫਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੋ ਫੈਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੋ ਫੈਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਮਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਠਾ ਕੇ अपने लिए फतह का जश्न मनाते हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि मुझको तो उसकी जीत पे शर्मिंदगी हुई लेकिन वो खुश हुआ है मेरी हार देखकर। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੰਕੀ डिफेंसिव मैकेनिज्म देखो ना ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾएं बाएं हो जाया करो। जज़ाकल्लाह जी। नो ये हल कर देता है बहुत बेहतर, टोनी बहुत भाई ने तो बेहतरीन। मैं देखना ठीक हो जाएगा। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਸਤਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ये मौलवी साहब बात ये है कि जब आप ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। कड्डन दियो, इनको अपनी औकात दिखाने दे, इस चीज पे मत घबराएं। ये पैदा ही गालियां निकालें, ये इस्लाम का डिफेंस करते हैं, ये रसूलुल्लाह की हुर्मत के पहरे देते हैं, गालियां निकालते हैं बोल के। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮਨ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਫਾਜ਼ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਆਖੋ? ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਣਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਲਗਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੇਖੋ, 60 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ा अच्छा लफ्ज़ है उठो, बहुत ही अच्छा इस्लामिक इस्लाहात है कि ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਗੀ? वैसे अमन नज़ीर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਬੜੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਰੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਗੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਬੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਬੜੀ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸमिल्लाह। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहना सैनी साहब कि बुराई तो अल्लाह का खासा है ना, तकबर तो अल्लाह ताला महफूज रखे। पर मैं देखिया टिकटॉक दे विच ना कि जिथे जाके गल करी दी है ना, जे गल सही भी हुंदी होवे, माहौल सही होवे ना, तो उत्थे बंदे इकट्ठे होके सुनन दे शायक हुंदे ने ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5-7 ਬੰਦੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਯਾ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਕੂਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਸੁਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਨੋ ਕਦੋਂ ਹੀ ਛੱਲਿਆਂ ਜੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम मेराज ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 50। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ? मूसा अलैहिस्सलाम ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਦਿਆਂ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਘੋਜ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਹੋਜ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਵਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਵੱਲਾ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਜੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਗਲਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਗਲਤ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। 2023 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2025, ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਖਸੂਸ ਅਕੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਆਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਆਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਲਦ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਲਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੱਲਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਬੋਲੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ, ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਜੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, कोई तनाज़ा तो नहीं है ना? मैं भी छोटा हूँ और बड़ी बात एक करना चाहता हूँ। जी कहना चाह रहे हैं कि हर पासे ही हाल है। हाँ जी, हाँ जी, वो तस्लीम साहब कहना चाह रहे हैं कि हर पासे ही हाल है। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि ये अहमदियों के हक में बात नहीं करते, ये बात गलत है। वो अहमदियों के मुतल्लिक कई दफा बातें करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, और उनका इनकी एक गुफ्तगू जो शमसुद्दीन शिगरी साहब के साथ है, वो आप सुनेंगे तो उसमें किसी जगह कोई सख्त लफ्ज नहीं, को कुछ नहीं, बस जगह तारीफ भी की है कि हाँ ये बात ठीक है, ये है मौजूद। तो जब दूसरी तरफ से भी पार्टी अच्छी हो और अच्छी गुफ्तगू हो रही हो, चोब ना लगाई जा रही हो, तो उसमें ये बातें मुमकिन होती हैं। लेकिन अगर दूसरा फरीक आपको उकसा रहा हो, प्रवोक कर रहा हो, तो फिर उसमें तो ये करें कि दूसरा जवाब ना दे या खामोश रहे, वो कैसे हो सकता है? वहाँ पे बात थोड़ी बिगड़ जाती है। यही अलमिया है हमारा, जिसको रोज हम रो रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी गुफ्तगू को अच्छा बनाएं, सेहतमंद बनाएं और टू द पॉइंट बात करें।
सच्चाई में और टू द पॉइंट में फर्क ये है, एक बात सच्ची हो सकती है लेकिन बेमौका हो सकती है, और उसकी सच्चाई कुछ भी फायदा नहीं देती बेमौका होने की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने लाहौर कब जाना है, तो जवाब आपका ये हो कि रजिया की शादी जो है वो बेल्जियम में हुई है, वो बात सच्ची हो तो उसका आपस में कुछ भी जोड़ नहीं है, बेमौका बात है। जो पूछा वो आपने जवाब नहीं दिया, और जो जवाब दिया उसकी जरूरत कोई नहीं थी। तो इस तरीके से जितना जिस हद तक हम रेलिवेंट हो जाएंगे ना, उस हद तक हमारी गुफ्तगू और अंजाम अच्छा हो जाएगा। जी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। अगर पूछा जाए कि आपका फिरका कौन सा है तो कह दिया जाए मैं मुसलमान हूँ, तो ये रेलिवेंट जवाब है। ये रेलेवेंट जवाब है। ये रेलिवेंट जवाब है। तो फिर मेरी जवाब हाँ जी, मतलब ये ठीक है आपकी बात। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, बड़ा अच्छा आपने कही है। अगर किसी मेरी भी गल ले लो, फिर बता लिया जाएगा। मेरी भी गल ले लो जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਰਹੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਬੇਸੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਿਖਾਣ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਰੱਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖੋ पूरे कबीले ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। मौलवी साहब एक बार एक मिनट ठहरे हुए, कौन ने दोस्त ठहर जाए जरा। मौलवी साहब ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਲਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? मैं अर्ज करना है कि मेरा भी फिर जवाब है कि मैं मुसलमान हाँ ते तू भी मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अमन नाल तू भी रहता सी रहने चुप कर। बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है। सवाल खत्म हो गया, झगड़ा ही खत्म हो गया, सारे झगड़ा ही खत्म हो गया जी। हाँ, बिल्कुल इस तरह गल है। मेरा मकसद ये है कि तुसी सवाल पूछया, मसलन मैनू तुसी सवाल पूछया कि तेरा फिरका की है, मैं जवाब दिता कि मेरा कोई फिरका नहीं। कि हुण तुसी मेरे इस जवाब तो सैटिस्फाई हो या नहीं? सैटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें फिरका पूछना हूँ, कहना मेरा फिरका नहीं है जी। ठीक है, वो मेरे से हमलावर है और खुद ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਚ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਲਾਮਤੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਬਸਰਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਫਿਰਕਾ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਇਜਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਆਦਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੂਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਹਯਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਅਯਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ, ਉਸ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਮੌਕਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਤਫਹੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲਾਟ ਕੀਤਿਆਂ। ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਰਮੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਕਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ,
क्या ये बर्दाश्त के काबिल है ये गल, या ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਚ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ। ਆਉਜ਼ ਬਿल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦਾਇਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਲਦ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मतलब अगर कोई बंदा आखे भी मैं कुरान दे इस हुक्म ते अमल पे करना, वा तस्मु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, मैं किसी फिरके नाल यार नहीं तल्लक। नहीं 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 नहीं, तू झूठ पे बोलना है, तू मुनाफिकत पे करना है। सैनी साहब ये मुनाफिकत है और झूठ है, सच्ची गल ते ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਲਕ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀਖ ਪਾਏ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਤਹਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਹਿਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਖੌਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਤੂਨ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਲੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਡਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਬ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਇੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ 199 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। 199 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਵਡਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। एक दुनिया की किहड़ी किताब च है असूल लिया जे, कित्थों लिया जे इखलाक ते असूल है जिहड़ा तुसीं इस्तेमाल करदे हो? मेरा ख्याल इतनी लंबी गुफ्तगू तुहाडी ते ताहिर अमजद साहब दी होई है जिहदे चों आख्या है कि अगर कोई बंदा आंदा है मेरा कोई फिरका नहीं या उत्ते सिद्धू जट साहब भी आख्या गल खत्म, ठीक है जी। लेकिन अगला बंदा जो अटैक करे और उस तो बाद वो अपना अकीदा जाहिर है जिस मौजू दे उत्ते या जिस वजह तो अटैक कर रहा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਤਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੁਲਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਖੁਲਫਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖੁਲਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ रिकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਗਵਾਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ? जी जी ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ اخلاق ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ।